जय जगन्नाथ बंधु माने केमिति अछंती। आज मु कहबी कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि जीवन में हवाक जाऊँगी महापरिवर्तन। 2026 मसीहा जीवन में सबू हलचल हो, जीवन में सबू गतिपथ बदली जीवन में सब आगपछ हो। कर्कट राशि लोक जो मैंने एबे खाली कांदुथिले मो जीवन में सब खराब होची, मो जीवन में सबू किछि दुख आसुची, मो जीवन में किछि भी भल होउनी, मो जीवन में मत कहीं बुझीपार ना, मो जीवन में मत सपोर्ट कला भली कहीं नहांती, मो जीवन में मु जो कम हाथ दौची सबुथिरे मत असफलता मिलूची, कौटी मु परिश्रम जेतिकी करुची सफलता सेतिकी मिलूना। प्रत्येक जगार दुख कष्ट समस्या मत घेरी रही एवं जो स्वप्न मु देखुची से स्वप्न पूरण सहजरे हो पारुना। यही कर्कट राशिंकर जीवन में वर्तमान चली एवं चलिबो मध्य। तेबे कर्कट राशि यही सब जो परिवर्तन तांको जीवन में रही, यही सब जो घटना रही, बहुत सुंदर राशि। चंद्रमा को यही राशि गाइड करे बा चंद्रमार जीवंत राशि होची कर्कट राशि। चंद्रमा होइछंती मनर कारक, सेथिपई कर्कट राशिर लोक भारी मानविकतापूर्ण लोक। कर्कट राशिर लोक माने भारी सफ्ट हृदय कोमल हृदयर लोक। कर्कट राशिर लोक माने दया धर्म एवं अन्य मानक दुख देखि कांदुथिबा लोक। कर्कट राशिर लोक माने जहाँ को भल पाती, जहाँ आखपाखे रुहती, तांकु जो माने टिके पेट भितर पछे अन्य आपणकर बहुत छंद कपट थाउ, तांको प्रति बहुत खराब भावना थाउ, किंतु जदि उपरे तांको टिके आउंसिकी भल कथा कहीकि पानी ग्लासटे भी दे देइछंती, तेबे कर्कट राशि लोक आपणको उपरे बहुत मात्रा रे फिदा हेई जांती, बहुत मात्रा रे आपणको भल पाइबाकू लागंती, सबु बळे आपणकर उपकार चिंता करंती, आपणको पई किछि ना किछि करिबाकू चेष्टा करंती। आपण ही तांको जीवन रे बहुत किछि रखंती मूल्यवान। आपण तांको पई खराब पछे चिंता करंतु, आपण तांको पई किछि न करंतु पछे, किंतु से भावती ये लोक मत भल पाए माने आपई मु किछि ना किछि करिबी। तेणु कर्कट राशि लोक बहुत सहृदय लोक, अन्य को भल पाउथिबा लोक, अन्य प्रति भल चिंता करुथिबा लोक। सेथिपई कर्कट राशि लोक सरल हृदयर लोक। प्रभु श्री रामचंद्र मध्य कर्कट राशिर लोक थिले। तेबे असुविधा कोठी ना, तांको जीवन में वर्तमान बहुत ही समस्या घेरिकी रही। कर्कट राशिर लोक मैंने जहाँ भी करुचंती, जहाँ भी स्वप्न देखुचंती, जहाँ भी प्रोजेक्ट करिचंती, टंकारु नहीं कर्म पंथा पर्यंत सबुथिरे गोटे जो कहती जंजाल भितर घेरी होइकी रहिछंती। सेथिपई कोठी ना कोठी मनरे भारी अशांति, भारी दुख। ए जंजाल केबे कटिबो, ए जंजाल केबे सरिबो। तेबे आपनको मु दबाकू जाउची खुशी खबर केबे हबो, कौ दिन हम। कर्कट राशि लोक पूरा मालामाल हो। कर्कट राशि लोकंकर सबु समस्या दूर हो। कर्कट राशि लोकों जीवन में कौन कौन परिवर्तन हम, कौन कौन राजभोग तांको जीवन को आसीबो, सेटा म आगको आपनको कहिबाकू जाउची। ता पूर्व जदि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कर दियंतु। मु आपणकर श्रीक्षेत्र बहु श्रीक्षेत्र धाम पुरी आपणक पई सबु बेले सुख कामना करी महाप्रभु जगन्नाथ को पाखरे प्रार्थना करुची मो यूट्यूब फैमिली रो प्रत्येक मेंबर खुशी रे रुहंतु, हैप्पी हैप्पी हेकी रुहंतु। देखंतु निजे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, निजर 5 जण सांग को कहिकी निश्चिंत भाव में मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपणक लाइफ रे उन्नति हबाकू बहुत जल्दी लगे, कारण क्या जदि आप साहाय्य करुचंती आपणकर निश्चिंत भाव में किसी ना किसी ईश्वर आपण भल बाट रखिए। तेबे कारण फ्री रे काहाठू किछि भी नबा उचित नुहे। ज्योतिष जतबले काहाकू किछि कुहंती तांकू मध्य मागणा रे कौनसी भी परामर्श नबा कथा नुहे। तेबे मोर अन्य चैनल देखा डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, देखंतु। जदि कौनसी समस्यार समाधान केवल प्रतिकार नवाई चाहूँगी, कली झगड़ा, प्रेम विवाह, पाठ पढ़ा, इंटरव्यू सक्सेस, सात्विक उपाय आपणकर बा विवाह आपणकर सात्विक उपाय प्रतिकार करने चाहूँगी, रिमेडी नवाई चाहूँगी, मोर रिमेडी बहुत पावरफुल, सुंदर सुंदर सात्विक एवं बिना क्षति रे केवल उपकार करुथिबा प्रतिकार आपण मानकू कहि थाए। धैर्य सहकार समय दे प्रतिकार कले आपनको सबुथिरे सफलता 100 ରୁ 200% मिलिबो।
ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଅଫିସର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତଃ ମେ 22 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଏବେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ହାଲକା ହାଲକା ମାତ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ମେ 22 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଶେଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଜଞ୍ଜାଳ କଟି କଟି ଯିବ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରି ଯିବ। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଖାସ୍ କରିକି ବହୁତ ସବୁଆଡ଼ୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦଲଦଲ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ପଙ୍କ ଭିତରେ ଫସିଗଲା ଭଳି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେସବୁର ସମାଧାନ ହେଇକି ବହୁତ ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। କାରଣ ମେ 22 ପରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବହୁତ ମିତ୍ର ଏବଂ ନିଜ ଘର ହେଉଛି କର୍କଟର ଘର। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ରୁହନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ତ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିକୁ ନବମରେ, ପଞ୍ଚମରେ, ତୃତୀୟରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଯେତେ 12ଗୋଟି ରାଶି ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ରାଶିକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ମାନସିକ ଉନ୍ନତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିଚାରଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଦିଅଁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗେ। ଆଉ ଦିଅଁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ମନ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର, ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୈବ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ଯଦି ଜାଗା କିଣିକି ଧାର କରଜରେ ରହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 100% କିଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଡ଼ାକୁ ରହୁଛନ୍ତି ବା ସେତେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ କି ଜାଗା କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ହେଉ ଛୋଟ କାଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିନା ପ୍ଲାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠୁ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇକି ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ ନେବେ। ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ସମୟରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ବା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଣିବେ। ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଏଇଟା ହୁଏ। ଆଉ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଆପଣ ମୋଟା ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଏ ପତଳା ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋଟା ହେବେ। ଯଦି କିଏ ମୋଟା ଫିଗର ବାଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେବେ। ତେଣୁକରି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ବା ମୋଟା ଜନିତ ଓ ଚର୍ବି ଜନିତ ବହୁତ ଦୋଷ ରହିଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆହୁରି ମୋଟା ହେବେ। ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଜମ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ କମିବ, କାରଣ ଖାଇବେ ବହୁତ, ମୋଟା ହେବେ ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରଖନ୍ତୁ। ଗେହ୍ଲାରେ ମୋଟା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋଟା ହେବାଟା ସହଜ, କମିବାଟା କଷ୍ଟ। ଫ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ଥିଲାବେଳେ କର୍କଟ ରାଶିର ଯଦି କିଏ ଶ୍ୟାମଳ ଥିବେ ନା, ସେ ଗୋରା ଦିଶିବେ, ମୋଟା ଦିଶିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ପତଳା ଲୋକ ପାଇଁ ଭଲ। ମୋଟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହୁସିଆର, ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି କାହାଠୁ କରଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ଧାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ହେବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନ୍ୟର ଧାର କରଜ ଟଙ୍କା କେବେ ରଖନ୍ତୁନି। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଦେବତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁରୁ। ସେ କେବେ କାହାର କଳା ଧନ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କାହାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଠକିବାକୁ, ଚାପିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ବରଂ ଯଦି ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଧନ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କାହାର ଧାର କର୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାକୁ ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଆସୁଛି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୟା ପରେ ବି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟିବ, ଭଲ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାପତ୍ର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହାର କିଛି ଉଦ୍ଧାର ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପର କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନବମରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ, ଯାହାର ବାପାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବ। ଛୋଟ କାଟିଆ ଅପରେସନ୍ ଟାଇପ୍ର, ସର୍ଜରୀ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଇପାରେ। ବାପାଙ୍କ ଦେହ କିଛି ନା କିଛି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ବାପାମାନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏଇଟା 100%।
ତେବେ ବାପାଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଛି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହେଇପାରେ। ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା ନ ମିଶିପାରେ, ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇପାରେ ସମ୍ପର୍କରେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଆ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ବା 3-4 ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ଏଇଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ମାଆ ତ ମାଆ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାଆ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଆ ବି ଯଦି ନୁହଁ, ମାତୃଶ୍ରେଣୀୟ ଘରେ ଖୁଡ଼ି, ମାଇଁ, ମାଉସୀ ଏଇଭଳି ମାତୃଶ୍ରେଣୀୟ କାହାଠୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଏଇଭଳି ଏମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ମାନସିକ ଆଘାତ ଆସିପାରେ, ମାଆ ବା ମାତୃଶ୍ରେଣୀୟ କେହି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମନସ୍ତାପ ନ କରି ଖୁସି ସହ ଏବଂ କାହାକୁ କଣ୍ଟା ନ ଲାଗିଲା ଭଳି ସମାଧାନ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ହେଉଛି ତେବେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁଖ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାନ୍ଦ, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ମିଳୁନି, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହେଉନି, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲେ ତା ସହିତ ପୁରା ଗପି ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ବି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକ ଟିକେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଖିବେ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି। ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆସିବେ। ଗୁରୁ ନିହାତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଇଏ ବି ଗୁରୁ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ, ପିଲା ପରିବାରରେ ହେବ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସନ୍ତାନ ମିଳିବ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋହୂ ବେଲାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।